গুড ইভিনিং স্টুডেন্টস। আজ একটু স্টার্ট করব। অ্যাকচুয়ালি এই সাবজেক্টটার উপরে যদি আমি একটু ডিসকাস করতে চাই, so in that case I will suggest to try to speak in English, whereas uh, we have to handle the clients all over the world. So in that case the international language for communication is English. বাট আমি জানি কিছু আমাদের যেহেতু আমাদের মাদার টাং বাংলায়, তো আমি সেক্ষেত্রে এক্সপ্লেনেশন কিছু করে দেব বাংলায়। ইভেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পিক ইন হিন্দি, whereas I can communicate in Hindi as well. Okay, তো একটু বলে রাখি আজকের যে সেশনটা একটু স্টার্ট করি। সেক্ষেত্রে আমি একটু কয়েকটা জিনিস মেনশন করতে চাইবো। সেটা হচ্ছে যে আমরা আজকে সিলেবাসে একটু ডিটেলস যেরকম ভাবে সেমিস্টার ওয়াইজ আছে সেটার কিছুটা জাস্ট স্টার্ট করব। তো সেমিস্টার ওয়ানের সিলেবাস সিসিএফ এর আন্ডারে এখন সেমিস্টার ওয়ানের যে সিলেবাস, মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন ফর এক্সামিনেশন, তো সেটা একটু জাস্ট ইন ডিটেলস আমি যাব। আমাদের কিন্তু সেমিস্টার ওয়ান যেটা সিসিএফ সেমিস্টার ওয়ান, সেখানে কিন্তু আমাদের দুটো পেপার করতে হয়। ওকে, ফার্স্ট ওয়ান will be CVC 1 and second one will be ACC 1. ACC 1 and CVC 1 both term and examination will be 75 marks when you have to attend the tutorial examination for 25 marks. Okay, so 75 marks will be in a theory exam, and both papers will have the theory exams only. Whereas I can say that in semester 2 you can get the chance to uh, for the you can get the chance for the practical exam as well. Okay, so in that case let's start with the session. The first one, the first আমাদের যেটা চারটে করে কোশ্চেন লিখতে হয় সেটা হচ্ছে 15 মার্কস এর কোশ্চেন থাকে। সো ইন দ্যাট কেস আমি এটাই সাজেস্ট করব যে জাস্ট নট go for the suggestion, whereas try to clear the concept of each and every topic so that you can attend the question very easily. ওকে, আর আমি ইভেন প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকেই এটা সাজেস্ট করি যে যদি if you are getting the marks division like 5 marks, one question is for 2 marks and another question is 3 marks. So in that case try to write the 2 marks question within 50 words. Try to write that within 50 words, and for 3 marks question or overall, for overall 5 marks you have to attend the question answer within 150 words. Okay, the 150 words should be in the quality to give the question answer in proper way so that you can get the marks very easily. ঠিক আছে, সে আমি এটা একটু বলে দিই যে যদি আমরা চাই যে 2 মার্কসের কোশ্চেন যখন আমরা অ্যাটেন্ড করব সেক্ষেত্রে আমরা 50 ওয়ার্ডস 50 ওয়ার্ডের মধ্যে লেখার চেষ্টা করব। সেকেন্ডলি আমরা যখন 5 মার্কসের কোশ্চেন অ্যাটেন্ড করছি তখন কিন্তু 150 ওয়ার্ডস আমাকে লিখতেই হবে। আর সেটার মধ্যে আমার যেন কোয়ালিটি লেখা হয়, শুধুমাত্র আমি একই লেখা রিপিটেশন করে যাচ্ছি সেই সেই জিনিসটা যদি করো তো সেক্ষেত্রে কিন্তু মার্কসের কোয়ালিটি ভ্যারি করে। ঠিক আছে, তো আমি যেটা মোটামুটি ফার্স্ট সেমিস্টারে তোমাদের দুটো পেপার করতে হবে। সেকেন্ড সেমিস্টারে সিবিসি 2 থাকবে, সিবিসি 2 থাকে, আর সিবিসি 2 এসিসি 2 মানে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্সের একটা পোর্শন থাকবে প্র্যাকটিক্যাল, আর আরেকটা পোর্শন থাকবে
থিওরি এক্সাম। তো থিওরি এক্সাম আর প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম দুটোই কিন্তু অ্যাটেম্প্ট করতে হবে। ফর থিওরি পোর্শন ইউ হ্যাভ টু রাইট 50 marks exam, and for practical there will be 50 marks. Okay, in all over, in total will be 100 marks. Okay, so in each and every semester you have to give the 100 marks examination. So CVC1 for the first semester, the CVC1, the paper will cover the tourism concept. Okay, তো tourism concept এর unit 1 basically cover this paper mainly covers the tourism concept, definition of travel and visitors, excursionists, international tourism, inbound tourism, outbound tourism. I will explain each and everything. Okay, I will explain each and everything by unit wise. And unit 2, significance of tourism. Significance of tourism, motivation for travel. There will be several types of motivation for travel. I will explain each and every way. And the classification of traveler, concept of leisure and business tourism, pull and push factors, and topology of tourism and travel motivation. Unit 3 আমি আবার আরেকবার রিপিট করছি, যে সিভিসি 1 যে পেপারটা থাকবে, সিভিসি 1 পেপারটা কিন্তু বেসিক্যালি পুরোটাই আছে ট্যুরিজম কনসেপ্টের উপরে। ফার্স্ট সেমিস্টার 1 এ সিভিসি 1 পেপারটা কিন্তু পুরোটাই থাকে ট্যুরিজম কনসেপ্টের উপরে। ইউনিট 1 যেটা আছে, ইউনিট 1টা বেসিক্যালি থাকবে তোমাদের ডেফিনেশন অফ ট্রাভেল, ঠিক আছে, ভিজিটার্স কাকে বলবে, এক্সকারশনিস্ট কাকে বলবে, ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম কাকে বলবে, আর ইনবাউন্ড ট্যুরিজম কাকে বলে, আউটবাউন্ড ট্যুরিজম কাকে বলে, পুরোটাই কিন্তু এটা কভার করছে ইউনিট 1টায়। ইউনিট 2টায় সিগনিফিকেন্স অফ ট্যুরিজম, মোটিভেশন ফর ট্রাভেল, ক্লাসিফিকেশন অফ ট্রাভেলার, ওকে, concept of leisure and business tourism, pull and push factors of tourism, travel motivation. Unit 3 difference between domestic and international tourism, difference between tourist and traveler, difference between tourist and excursionist. Unit 4 is tourism as an industry, recent trends in domestic tourism in India and factors influencing for the development of domestic tourism in India, international tourism trends in India, factors influencing for the development of international tourism in India. আমি যে কথাটা বারবার বলতে চাই যে try to write in English, not in Bengali. Okay, so that if after graduation, after completing your all the semester exams, and if you are getting the degree, then after that you have to handle the clients, right? So in that case, if you want to communicate with the clients, maybe it will be for domestic or maybe it will be for international. Try to speak in English and write in English, listen English carefully, ঠিক আছে, একটু ভালো করে শোনার চেষ্টা করো, তাহলে লিখতে অসুবিধা হবে না। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমরা কিন্তু কখনোই সাজেস্ট করব না যে যে বুকগুলো পাওয়া আমাদের এখানে সাজেস্ট করা আছে সেই বুকগুলো একটাও তোমরা কিন্তু বাংলায় পাবে না, পুরোটাই আছে ইংলিশে। সো আমার মনে হয় তোমরা সেটা ইংলিশ থেকে বাংলায় কনভার্ট করে যদি করো, ঠিক আছে, হয়তো মেবি বোঝার জন্য, আমি জানি অনেকেই আছে বাংলা মিডিয়াম স্টুডেন্ট থাকে, তাদের একটু প্রবলেম হয়
ইংলিশে লিখতে একটু প্রবলেম হবে প্রথমে, কিন্তু একটা জিনিস বলছি, ট্রাই টু রাইট ইন ইংলিশ, try to write each and every sentence in English. At first, if you are getting some difficulties, try to cover up, write again and again each and every point. If you are not getting the meaning properly, then write the meaning on the top of that word, or try to write in another copy where each and every word has the meaning, so that you can understand easily. Okay, আমি এই জন্যই বলবো তোমাদের সবার ভালোর জন্য যে চেষ্টা করবে আমরা যতটা পারবো আমরা ইংলিশে লেখার, ইংলিশে ট্রাই করব। আমরা কিন্তু বুঝবো সমস্তটা বাংলায় বা হিন্দিতে, ঠিক আছে? হিন্দিতে আমি কিন্তু এটা আবার रिवाइज করে देब, असुविधा হবে না। हम लोग जब हिंदी में बात करते हैं ना, तो हम लोगों के लिए एक प्रॉपरली हम लोगों का मदर टंग हिंदी नहीं है, राइट? तो हिंदी अगर नहीं है तो हिंदी में बोलना पड़ता है कभी कभार। आउटसाइड वेस्ट बंगाल क्लाइंट, देन हम लोग को हिंदी में बात करना पड़ेगा। তো আমাদের যেখানে বাংলায় বলতে হবে, বাংলায় লিখতে হবে, তার সঙ্গে ইংলিশেও কিন্তু লিখতে হবে, বলতে হবে, প্লাস হিন্দিটাও কিন্তু জানতে হবে, একটু হিন্দিতে বলাটা প্র্যাকটিস করতে হবে, ঠিক আছে? প্রথম প্রথম হয়তো এইগুলোতে একটু প্রবলেম হবে। নিজেদের ক্লাসমেটদের সাথে কথা বলো, নিজেদের ক্লাসমেটরা তোমাকে যদি কোনো প্রবলেম হয়, যদি ভুল কিছু বলো, সেটা রেকটিফিকেশনের জন্য দে আর অলওয়েজ দেয়ার, ঠিক আছে? আর সেকেন্ডলি তোমাদের টিচারদের সাথে একটু কমিউনিকেট করার চেষ্টা করো, যেগুলো আমি বারবার আমার ক্লাসের স্টুডেন্টদেরও এক কথাই বলি, ঠিক আছে? আচ্ছা, এখানে তোমরা যদি পারো সাজেস্টেড রিডিংস কিছু বুকস পাবে এখানে, যেমন ইন্টারন্যাশনাল ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট, একে ভাটিয়ার বইটা তোমরা দেখতে পারো। একে ভাটিয়ার ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট প্রিন্সিপাল অ্যান্ড প্র্যাকটিসেস, এই বইটা তোমরা নিতে পারো বা দেখতে পারো। সেকেন্ড, আমি বলবো জগমোহন নেয়াগির যে বইটা, জগমোহন নেয়াগির যে ট্যুরিজম অ্যান্ড ট্রাভেল কনসেপ্ট অ্যান্ড প্রিন্সিপালস, এই বইগুলো দেখতে পারো, ঠিক আছে? এখানে প্রপারলি কিছু বুকস আমি কিন্তু বলে রাখলাম যে সাজেস্টেড রিডিং এর মধ্যে আমাদের সিলেবাস যেটা দেওয়া হয় সেখানে সাজেস্টেড রিডিংস কিছু মেনশন করা থাকবে, সেটা তোমরা দেখতে পারো। আর যেটা এসিসি পোর্শনের জন্য সেমিস্টার 1 এর এসিসি স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স যেটা করা হয় বা করা হয়েছে, সেটা ট্যুরিজম রিসোর্সেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ওয়েস্ট বেঙ্গলের যেগুলো ট্যুরিজম রিসোর্সেস আছে সেগুলোর উপরে এই পেপারটা কিন্তু পুরোটাই আছে, ঠিক আছে? আমরা এক একটা ইউনিট ওয়াইজ যদি বলি, এখানে কিন্তু টোটাল মার্কস থাকবে এই পেপারের জন্য 100 মার্কস। সেমিস্টার এন্ডের যেটা তোমাদের থিওরি এক্সাম দিতে হবে সেটা 75 মার্কসের থাকে। টিউটোরিয়াল এক্সাম থাকে 25 মার্কস, ঠিক আছে? টিউটোরিয়াল এক্সামটা থাকে 25 মার্কস। এটা ভ্যারি করে এক একটা কলেজের ওপরে যে তারা টিউটোরিয়াল এক্সামটা কিরকম ভাবে নিচ্ছে, ঠিক আছে? এটা ভ্যারি করে। ইউনিট 1টায়, ইউনিট 1 এসিসি 1 যে পেপারটা আছে সেখানে ইউনিট 1 যেটা থাকে সেটা থাকে মেনলি কিন্তু লোকেশন অ্যান্ড জেনারেল ইনফরমেশন অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল। জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন থাকবে অ্যাবাউট ওয়েস্ট বেঙ্গল, ওয়েস্ট বেঙ্গলের জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন থাকবে লাইক ল্যাটিটিউড, লঙ্গিটিউড, টেম্পারেচার, রেইনফল। সেকেন্ড, unit 2 it will be the natural tourist places in West Bengal, এটা থাকবে। এখানে হিল ট্যুরিজম থাকবে, সি বিচ ট্যুরিজম থাকবে, আইল্যান্ড ট্যুরিজম থাকবে, ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা এটা থাকবে, ওয়াইল্ড লাইফ ট্যুরিজম থাকবে। ইউনিট 3 এর মধ্যে আমাদের কালচারাল
ট্যুরিজম অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল থাকে, এর মধ্যে কিছু মনুমেন্টস আমরা জানবো, এর মধ্যে কিছু ন্যাশনাল লাইব্রেরির ব্যাপারেও আমরা মেনশন করা আছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি, হ্যান্ডিক্রাফটস এর উপরে ফেয়ার্স অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস, ফোক আর্ট অফ বেঙ্গল এটা মেনশন করা থাকে। আর পিলগ্রিমেজ প্লেসেস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা মেনশন করা থাকবে। আর ইউনিট 4 যদি আমরা নেক্সট আসি, ইউনিট 4 এ যেটা কিন্তু মেনশন করা থাকে, রোল অফ WBTDC ইন প্রমোটিং ট্যুরিজম প্রমোশনের জন্য WBTDC এর যে রোল সেইটা মেনশন করতে হবে বা সেটা মেনশন করা। নেক্সট, some of the recent initiative taken by West Bengal Heritage Tourism Promotion Board সেটা মেনশন করতে হবে। তার মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট পেপারটা পুরোটাই কনসেপ্ট অফ ট্যুরিজমের উপর থাকছে। নেক্সট পেপারটায় আমাদের থাকছে সেটা হচ্ছে এসইসি পেপারে ট্যুরিজম রিসোর্সেস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, এইটাই থাকছে আমাদের প্রথম ফার্স্ট সেমিস্টারের মধ্যে। ফার্স্ট সেমিস্টারে দুটো পেপার থাকবে, সেকেন্ড সেমিস্টারে কিন্তু দুটো পেপার থাকবে। সেকেন্ড সেমিস্টার অবধি বললাম, সেকেন্ড সেমিস্টারে আমাদের দুটো পেপার থাকছে। সেকেন্ড সেমিস্টারে দুটো পেপারের মধ্যে একটা পেপার থাকবে সিবিসি টু একটা থাকে, আর এসিসি টু এর মধ্যে থিওরি পোর্শন থাকবে, প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন থাকবে। আমি অনলাইন ক্লাস করানোর সময় প্র্যাকটিক্যাল পোর্শনটা করাতে পারছি না, তো থিওরি পোর্শনটায় আমি কিছুটা হলেও হেল্প করে দেব। নেক্সট হচ্ছে আমাদের যদি সেমিস্টার 3 দেখি, সেমিস্টার 3 এর যদি আমার কাছে আমরা যদি দেখি এক্ষেত্রে যদি প্রত্যেকটা সেমিস্টারে, যেমন সেমিস্টার 3 এর এক্সাম যদি থাকে, টোটাল পেপার থাকবে সেমিস্টার 3 এ তোমাদের টোটাল কটা থাকবে, সিবিসি 3 থাকবে একটা পেপার, সিবিসি 4 থাকবে, সিবিসি 3 সিবিসি 4 মানে দুটো পেপার হয়ে গেল সিবিসির ওপর, একটা পেপার থাকবে এসিসির ওপর। তার মানে এসিসি পোর্শনের জন্য এসিসি 3, বারবার বলে রাখছি যে এসিসি মানে স্কিল এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স, ঠিক আছে। ফার্স্ট যে পেপারটা তোমরা দেখতে পাবে সিবিসি 3 তার যে সিলেবাসটা বেসিক্যালি ট্যুরিজম কম্পোনেন্টস অ্যান্ড ইম্প্যাক্টস এর উপরে পেপার থাকে। এখানে সেই সেম প্যাটার্নেই থাকবে, তোমাদের টোটাল 100 মার্কস এর এক্সাম দিতে হবে। আর টোটাল 100 মার্কস এর মধ্যে কিরকম ভাবে মার্কস ডিভিশন থাকে সেটা হচ্ছে একই প্যাটার্ন, 75 মার্কস ফর থিওরি এক্সাম and 25 marks for tutorial exam. ওকে, আমরা এখানে কোশ্চেন প্যাটার্ন যদি আমরা দেখি, কোশ্চেন প্যাটার্নে গ্রুপ এ you have to write 3 question out of 5 questions, okay, each carrying 5 marks, that means তোমাকে 3টে কোশ্চেন লিখতে হবে যেখানে প্রত্যেকটা 5 মার্কস করে থাকবে। আর প্রত্যেকটা অন্তত তোমার কাছে কটা অপশন থাকবে, 5 কোশ্চেন লেখার অপশন থাকবে। আর একটা বলি, যদি গ্রুপ বি তে আসি, গ্রুপ বি তে কিন্তু আমাদের টোটাল 15 মার্কসের কোশ্চেন লিখতে হবে, 4টে কোশ্চেন লিখতে হয়, ঠিক আছে। তো যখন এক্সাম আমরা দিতে যাব, যখন ফার্স্ট টাইম এক্সাম আমরা দিতে যাব, যেহেতু 75 আমি জানি স্কুল লেভেলে তোমাদের 15 মার্কসের কোশ্চেন কিন্তু অ্যাটেন্ড করতে হয়নি, রাইট। তো সেক্ষেত্রে আমরা কিরকম ভাবে টাইমটা ম্যানেজ করব, কিরকম ভাবে লিখবো, সেটা একটু আমি কিছুটা হলেও কিছু গাইড করে দেব যে আমরা কিরকম ভাবে লিখবো, কিরকম ভাবে একটা কোশ্চেনের প্যাটার্ন সাজাবো, সেই ওয়াইজ প্রত্যেকটা কোশ্চেন সেম ওয়াইজ কিন্তু অ্যাটেম্প করার চেষ্টা করো। আজকের আমি এসএসসি আমাদের সেমিস্টার 1 এর পোর্শনটা বললাম, সেমিস্টার 2 বললাম, সেমিস্টার 3 বললাম, ঠিক আছে। আশা করি তোমাদের কিন্তু আগ্রহটা আস্তে আস্তে বাড়বে বা জানার, আমি প্রত্যেকটা টপিকের একটু ক্লিয়ার ডিসকাশন করব।
ঠিক আছে? যদি কারোর কোনো রকম কোয়েরি থাকে আমাকে কাইন্ডলি একটু জানিও, আর চ্যানেলটাকে একটু লাইক করো, সাবস্ক্রাইব করো, একটু তোমাদের বন্ধুদের জানিয়ে রেখো। যদি পারো যে আমাদের যেহেতু এইরকম ধরনের ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে ফার্স্ট টাইম, তো সেক্ষেত্রে আমার উৎসাহটা বাড়ানোর জন্য তোমরা একটু শেয়ার করো, লাইক করো, আর যদি কারোর কোনো রকম কোয়েরি থাকে কাইন্ডলি আমাকে একবার জানাবে।